जी अज दी सवेर दा सलाम सत श्री अकाल ते नमस्कार दोस्तों। फिर इस वेले बापू दियां गलियां दे विच और अज दा जिथे जाना है वो है हाईलैंड पार्क। हाईलैंड पार्क चलते हैं जी। हाईलैंड पार्क इत्थों दी काफ़ी उच्ची जगह है जिथों बहुत खूबसूरत मंजर सानू बापू दा वेखण नूं मिलदा है। टावर्स इकट्ठे रात ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਦਰੀ ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗਾਂ ਬਲਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੀਮ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ। हाँ जी बोल्ट ने सानू छड़ दिता है जनाब, तो उन्हें कहा मैं इत्थे तक ही आ सकता सी ते अगे हुण जाना है पैदल। देखते हैं कितना क रस्ता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो लभदे हैं हाईलैंड पार्क। भाई ने बड़ी गड्डी राह ते लिया के खड़ी की, तंग तंग गलियां। दो रस्ते जी इत्थों जान दे। उन्हें भी डर है कि किसी दे गाड़ी ना वड़ जाइए। पिछे एक होर रोड आ गया। बंदे ने सानू ना दूर लाने का उसनू शौक सी, उत्थे सुन ला गया, हालांकि वो इत्थे भी ला सकता सी। लो जगह यही है जी, सामने है, लेकिन वो जाना भी कोई जानू सी बहुत ज़्यादा बाकू दा। उन्हें सानू इत्थे नहीं छड्डा, उन्हें थोड़ा दूर जाके छड्डिया है ताकि थोड़ी जी वीडियो क्लिप अपना बना ले। ठीक है भाई मुंडिया, आ रहे हैं काफ़ी सारे लोग। लो जी आ गया सामने हाईलैंड पार्क। आ रहे हैं लोग तो जा रहे हैं लोग। चंगी चढ़ाई है भाई। तो इत्थों गाना याद आ गया, जट दी चढ़ाई है तो जट मेरे नाल ही है। जट्टा तेरी हुण चढ़ाई है कुछ आखदा है सानू ब्लैकबेरी तुसी खा लो, फलाना खा लो, लेकिन असी जदों एक बारी चढ़ के ना खा पी के तो फिर ही असी चढ़ नहीं पावांगे। एक बारी पहले वाला काम निबेड़ लईए। चढ़ जा चढ़ाइयां यार। वार्कशाप किया करो यार, एक्सरसाइज किया करो, जिम शिम जाया करो। वह फिर यह होंगे कि कदे तुहाडे ते इस तरीके का टाइम आ जाए तो फिर तुसी ए चढ़ाई चढ़ी चढ़ जाओ। भी जट की चढ़ाई, जट तो कहता जी कि मैं तो बह जाना। ओ जट्टा बस हो गई तेरी। इत्थों अगर असी देखिए व्यू नहीं, कहता थक्या नहीं, हवा का मज़ा लै रही है। सो जट नूं थोड़ा साह कटा लईए। पता नहीं किसी ने पौड़ियां भी गिनिया या नहीं, कोई ला महदूद जिहियां पौड़ियां हैं, पता नहीं किनियां ही हैं। चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, मुक्कण च नहीं आंदियां। आ जा एक बार ऊपर ही चल रहे हैं, बड़े तो बहाने बना रहे हैं। वेख पिछों की आवाज चलाती कि तेन सपोर्ट मिले। वाह जी वाह, गोरे अपने आ जी, ये चढ़ाइयां चढ़ चुड़ जाते हैं।
ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਹੋ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਚੌਕੀ ਦਾ ਛੱਡ ਦਵੇ ਆਹੋ 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 ਲੱਠੀ ਕਰਾਓ ਜੀ ਆਏ ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੋਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਈਲੈਂਡ। ਆਹੋ 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 ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਲੇਮ ਟਾਵਰਸ। ਬਾਕੂ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਰਾਤ पे जगमग कर रहे होंगे ना उस वेले बड़े सोहने होंगे। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਕੂ ਸ਼ਹਿਰ। ਹਵਾ की तेज चलती है लेकिन मेरे दोनों हत्थों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੂ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ बहुत तेज हवा से चल रही है। चल के देख रहे हैं इथों देखते हैं जी। खूबसूरत नज़ारा पीछे तक जिथे तक नजर ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਂਝ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜੇ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੋਟੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲੇਮ ਟਾਵਰਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾਈਏ। ਇੰਝ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ। ਇਹ ਇੰਝ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੁਛ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਵਿਊ ਆਲਮੋਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰਸ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੜਾਈ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਜਨੂਬੀ ਕੋਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ
ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਯੰਗਸਟਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੜਾਈਆਂ ਹੀ ਚੜਾਈਆਂ, ਚੜਾਈਆਂ ਹੀ ਚੜਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਬੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ 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 ਓਏ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦੀ ਪੂਰਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਚਲੋ 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 ਨਾ ਚੜਨ। ਲੋ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਨਾਰ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਕੋਈ ਇੰਪਾਰਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਦੀ, ਉਹੀ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਆਫ ਫਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਰੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੰਮੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 1990 ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੇਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਲੜੇ ਸਨ ਔਰ 1990 ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਚੜਾਈ ਤੇ ਚੜਾਈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੌੜੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਐਸੀ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਾਕੂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾਂਦੇ ਫਲੇਮ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਘੁਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ
ਇਸ ਦਾ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਓ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲੇਮ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਫਲੇਮ ਟਾਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ, ਗੇਟ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਐਂਟਰੈਂਸ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਹੋਟਲ, ਔਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਕਚਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਕੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾਈਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ।